उसने सकूत शब में भी अपना पयाम रख दिया, हिज्र की रात बाम पर माहे तमाम रख दिया। आमदे दोस्त की नवीद कुए वफ़ा में गर्म थी, मैंने भी एक चिराग सा दिल सर शाम रख दिया। शिद्दत तशनगी में भी गैरत मैं कशी रही, उसने जो फेर ली नज़र मैंने भी जाम रख दिया। उसने नज़र नज़र में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। देखो ये मेरे ख्वाब थे, देखो ये मेरे ज़ख्म हैं, मैंने तो सब हिसाब जा बरसर आम रख दिया। अब के बहार ने भी की ऐसी शरारतें कि बस, कब के दरी की चाल में तेरा खराम रख दिया। जू भी मिला उसी का दिल हल्का बकोश यार था, उसने तो सारे शहर को करके ग़ुलाम रख दिया। और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, माओं ने तेरे नाम पर बच्चों का नाम रख दिया। ददे शेरुन खालिक हागले अहमद फराज नन जमा मेलमदे राजे ग्रानू कतुन को चिदागुई सरा खबरियों को फराज से अवल खुजी दारा तो हुआ है लका उर्दू शायरी आगे लतास यो पेजन गलो वर करे दा औस्तास पेजन गलो उर्दू शायरी दा दागे द वजना लका ढेर कम खल्को दा यकीन राजी ची गिनी फराज से छदे आगा पुख्तुन दे न अवल खुजीदारा तो हुए ची पुख्तुन द कमजे पुख्तुन ये संग पुख्ताने कमजे की पैदाशी हुई नो जो द क्वाटम और क्वाट के टोल जमा ख़ानदान दी हलते बिया मुंगा माइग्रेटो को इन सर्विस माई बुजुर्गान ची पेशवा तरालू हलता सर्विसों को वाले से हम पर्शियन उर्दू शायर वो सैयद मोहम्मद शाह बर्क और टोल जन में हलता थे को तालीमों मलता हो बस निकल शौक हो उस पर लगे तालीम खो पेखवर की उशो खुसूस तालीम उशो जी बाजी एडवर्ड्स कॉलेज हम पुख्तनो को डरे किताब सरने लगी कर on माम जम नालायक सा शागिर्द हूँ और बस उशो सन मैं पर्शियन को मैं उर्दू को इंग्लिश के ख्याल में हो गया निमगढ़ पाती शो और ये आई वाज प्लेस ताकि न पस बिया से जॉब वगैरह हाँ जॉब खुद दवा टोल उम्र आए मुख्तलिफ जॉबों में करी started with Radio Pakistan as a script writer बिया alta as a producer शम बिया जमाए में हो कुनो बिया the offer को यूनिवर्सिटी पेशावर यूनिवर्सिटी lecturer so I served there for 10 years as lecturer in literature बिया दिलतरालू ट्रांसफर शो ना बिया the National Center था लाड़ में as director Peshawar के बिया I was transferred to Islamabad दिल्ता में सकारों को दो कालों के यो काल में तेरे को बिया दिल्ता दी यो academy establish को माता वाली जो establish हो so I was appointed first director general of Academy of Letters बिया जो ज़्यादा प्रालो आगे सरा बस जो फौजी हुकूमत को माजा आगे बानी खुजी बिया खबर को च ज़िया से अफसर कम कुश्ती और नन सबा च परवेज मुशर्रफ से अफसर कम कुश्ती रवाना दा ख्वावल से इस्लामिया कॉलेज की तास सब टीचिंग हम करो माइल के लस कॉलेज में टीचिंग करे इस्लामिया कॉलेज और टीचिंग लका शुबा अक्सर खलक चीन और तास कौन तक लिख लस्त वाला खलक आगे तरजीह और की तास प्रे खाव दवले वाले यो my passion which I should be a teacher
خو بیا داسې چلو شو یو ورځ چې ما وکتل چې خلجي صاحب و یو ډېر سینیر پروفیسر و نو هلکان هغې ته کنځل او بد ویل ما ویل چې یار استاد سره نه پیسه یې نه وي دا عزت وي چې هغه هم نه وي نو بیا څه کوم نو چې د خلجي صاحب چې هی واز ویری نایس مین ډیډیکیټډ ټیچر ما ویل چې دې انجام دا دی نو بیا مونږ به څه کېږي زه به there and then I decided to leave. بیا زه لاړم. نور وروڼه خویندې جي لکه I had جي زما څلور نه درې مشر رول مې و محمود شاه کشر حامد شاه who was architect لندن کې فوت شو وفات شو او مسعود کوثر بیرسټر مسعود کوثر جی خور څوک پیژني youngest and one sister افتخار هغې لکه دا څنګه یو ورور سیاست ته او بیا لا هغه بالکل یو بل فیلډ او تاسو ځان ته د دې بس هر یو خپل خپل میدان ګوري چې کوم خوا خپل هغې څه پیشن وي فار دیټ شاعر جی د شاعرۍ انتخاب مو څنګه وکړو په خپله شاعر شوې که خدای شاعر کړې حالاتو شاعر کړې د پلار اثر و نه پلار به اثر وي خو پلار نور among all of our brothers none was a poet خو بس دا چې بیماری لګېږي نه دا ځوانۍ کې یا ځوانۍ نه لړکپن کې نو څه عشق نه و هغه انفیچویشن و نو بس هغې نه پس هغې سپریشن وشو چېرته واده وشو مونږ هسې جړېدل او بس بیا نور there was no refuge نو شاعري مې شروع لکه اول بیماری ولګېده او د بیمارۍ نه بیا د شاعرۍ بیمارۍ ته خبر راغله یو بیماری handed over to the other دغه ټایم کې ستاسو عمر بس 17 سال होंगे 16-17 साल 15-16 बल्कि because I was in matric दसवीं जमात لسم کې عمر دا مصیبت لاړو یاره جی زموږ د کتونکو خو به یقینا چې په دې کې ډېره دلچسپي چې څه وخت نوې نوې بیماري ولګېده د عشق هم او د شاعرۍ هم چې اړومبی شعر یا اړومبی غزل تاسو ته یاد دی چې لکه اړومبی بیمارۍ اړومبی غزل خو ماته یاد نه دی خو یو کالج زمانه کې یو انټر کالج مشاعره و گجرات کې نو هغې طرح مصرع و تخریب گلستان ہوتی ہے تعمیر گلستان سے پہلے اور بل د نظم عنوان و کشمیر نو ما نظم هم لیکلی و او دا غزل هم هلته ډېر خلک راغلي وو څوک د احسان دانش شاګرد و څوک سیف الدین سیف لاهور نه لائلپور نه ټول پنجاب جمع نو ما ویل یاره غزل نه نو ما سره یو ملګري و هغې ویلي چې نه نه هسه چې دی بس ټیک دی راغلي وو نو به ما غزل ویلو with the trembling بیا نظم was received very well but in the end I was astonished کہ غزل کې هم فرسٹ پرائز ما ته ملاو شو نظم کې هم فرسٹ پرائز او بیا ټرافي ملاو شو نو موږ رالو ایډورډز کالج کې انګریز پرنسپل و نو هغه ډېر خوشحال شو بیا we called the assembly and again he gave the prizes to us خیر anyhow نو بس that was encouragement د شاعرۍ بیماري خو جي شکر الحمدلله چې تاسو ته په هغه ټایم کې ولګېده نو د خدای لاک لاک شکر دی چې هغه بیماري تر اوسه پورې تاسو ته لګېدلې ده او موږ ته خوند اخلو دغه بله بیماري چې جي کومه وه نو دا په هغه وخت کې ولګېده بیا ټیک شوه که نه د هغې نه پس دغه بیماري هم جاري وه نه جاري و ولې چې on my poetry هغې امپیکټ ډېر موده پورې رالو رنجي یو ټول غزلونه اول تنها تنها دردا شوب کیم سم پیریډ هغه هم هغې عکس ښکاري خو بیا نور رالو ژوند کې نو بیا هغې کې اصل عشق نه یم چې دغه مرحلې لکه بیا وروسته هم جاري وي او جاری بیا جس کو بھی چاہا اسے شدت سے چاہا ہے فراز سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے درد کی زنجیر کا واہ جي ډېر ښه
जिसको भी चाहा उसे शिद्दत से चाहा है फराज खलक खुजिदा हुई ची लका दा सिस्ट देन योग सरकी देश यो दा संग It's a continuity of the, when one is faded out, somebody occupies it. It doesn't remain open or khali. No, somebody else if enters and has the same similarities and impact, then it's intensifies. और इश्क के लिए कोई उम्र भी नहीं No, 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 it continues. तो टोटल अगर हम चाहें तो इस तरह कितने हाथ से अंदाजन नहीं इतने नहीं थे, लेकिन दो तीन बड़े शदीद थे। उनमें से दूसरा तो बहुत ज़्यादा शदीद था, जिसमें रंजिशी से ही दिल ही दुकाने के लिए और अब के हम पिछले तो ख्वाबों में मिली गज़लें उस दौर की हैं, और अभी तक मेरे दिल में उनकी मोहब्बत तो होती है, लेकिन इज़्ज़त भी है उनकी। उसी गज़ल में एक और भी है कि किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तो ये सब में जुदाइयाँ होती रहीं। बस यही होता है असल में, जुदाइयाँ तो द पार्ट ऑफ दैट। अब मुझे इस मौके पे वो शेर याद नहीं आता है, वरना तो मोहब्बतों में तो क्या है अब याद नहीं आती मुझे लिए शेर में। जब नहीं उधर आपने ये भी उनसे कहा है कि तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ, तो ये जो people start talking about you and her, so if you are suddenly separated or just the relation is sold, खल्क भी खबर है कहेगा ना कि ऐसे चल दो दाजी चले का जुदाई और फिराक दा मरहले रात लेकर ना दगज़ एक के होस्ता सागी तो ये तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए द ज़माने वास्ता दा मरहले द ज़माने पे वजह रात ले कस्ता सुजात के सखामी ना दा हो तरीक़ा देगा ना कि तो माना मरवाले नो खल्क बसवाई खल्क द पारा कि keep their mouth shut. They shake दा impression दे। It's not that ज़माना सवाई और सनवाई, बहरहाल this is expression. यो जी दगा लक पता सकी लक इस दास शायरी स्ता सुस्त चागा द इश्क हकीकी यो खता से पति बाने बिलीव करे दा खलक वो इश्क हकीकी और इश्क मजाजी। This is the real इश्क हकीकी। It's the love between man and woman is इश्क हकीकी। बाकी मजाजी is artificial or worldly. No, I don't believe that. मतलब से शायरे की जी लक दा खलक वो द प्लान की न मुतासिर दना तासु लक द जान जवंदो या प मलो शायरानों के द चाना मुतासिर है। देखो जी बेदिल न मुतासिर है पसजन के and ब्या गालिब न contemporaries के our seniors are फैज साहब नदीम साहब फैज साहब ना राशिद साहब ना whosoever were seniors, but then I मा खपल लारा पैदा को यो जी लका हर जहन के दा सवाल राजी हो जमा पर जहन कमिटी खलक विच खपलो जज्बात और एहसासात और खेज हार च दे आगा पखपल जब की अहमद फराज साहब द उर्दू सिलेक्शन संग you will be दा खबर दा you will be astonished to know कि उर्दू पोइट्री में जो बड़े शायर गुजरे हैं they were not from the mainstream. उर्दू स्पीकिंग नहीं थे वो। इकबाल उर्दू स्पीकिंग नहीं था जो उर्दू का बहुत बड़ा शायर है। फैज़ साहब नहीं थे, नून मीम राशिद नहीं थे, मजीद अमजद नहीं थे। ये तमाम लोग जो थे because the Urdu speaking people thought that language is there so they can have everything. No, it's not that. It needs something more. दा चीज़ें मुंगा उर्दू के मुताले और मुशक्क़त और मेहनत सरा अर्न करे था। अब या our own thoughts. दई उर्दू वाला चू या उर्दू स्पीकिंग अगर रिवायती शायरी बांधे बस thought they didn't have their own thoughts, but they just had the language with them. Was only language is tool, and sometimes you have to create tools for your thoughts. Tools do not create thought, but thoughts creates tools for it. इसलिए लफ्ज़ मुंगा तलाश न करो. Sometimes you have to create it. ना आप जी पखपल जाएगी करते चले का thoughts we
thoughts راشي نو هغه بیا ځان له ټولز ګوري، ځان له ذریعه ګوري، د اظهار ذریعه ګوري. خو سوال همدغه ځای کې راځي چې لکه احمد فراز صاحب دا ټول د پښتو ولې چایس ونه کړو، د اردو چایس څنګه وشو؟ دا بدقسمتي ده. بدقسمتي ده؟ بالکل آی شوډ هیو. نه خبره دا ده چې پښتو کې یو خو ډېر لوی خلق تیر شوي وو، خوشحال بابا، رحمان بابا، نور مونږ زمانې کې سینیئرز کې. اردو کې هم ډېر لوی لوی خلک وو، غالب او اقبال. جی. But anyhow, it was easier for me, became easier. ولې چې هغې کې tradition دومره نه و. There is no atmosphere where we should sit and talk and learn in Pashto. Ajmal Khan, Ajmal was senior to me in Radio Pakistan. He was Pashto, پښتو کې لیکل اجمل خټک صاحب. زما ډېر مشر دی، زما ډېر ګران، ما باندې ډېر ګران دی او I respect him واقعي. He's a very wonderful person. او بیا خوشحال خان خټک is a big name. Rahman Baba, I was never impressed by Rahman Baba, to be very honest. I had translated him also, some of his poetry. But then the tragedy with him was, एक जो बुरी बात हुई उनके साथ कि रहमान बाबा किसी को भी तर्जुमा करने के लिए दो ज़ुबानों पे में से अबूर होना चाहिए. एक गुजारा कर ले, एक में पूरा अबूर होना चाहिए. अब उनको ओरिजिनल पे तो अबूर था, लेकिन हमजा साहब हमारे बड़े मोहतरम हैं, पश्तो के बहुत बड़े शायर हैं, मगर आगे के दा कमज़ोरियों से उर्दू उनकी कमज़ोर थी. तो जब ट्रांसलेट किया तो बड़े शायर को भी उन्होंने छोटा कर दिया. बिकॉज लैंग्वेज प्लेज ए लॉट ऑफ बिग रोल, एक्चुअली ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नो आगे उर्दू हमजा साहब कमज़ोर खपल नो आगे उर्दू के ट्रांसलेट को रहमान बाबा स्क्वीज टू ए वेरी स्मॉल पोइट. خو جی حمزه صاحب خو لکه وی تشوی د پښتو غزل ځوان زه د بابا کم اغي ځان بابا کو د پښتو غزل ځوان کو. خو زما په خیال باندې بل طرف ته فراز صاحب چې دی احمد فراز د اردو غزل ځوان کو او د کو. تاسو یو وختي یو فکر سره چې بدقسمته نه لکه د اردو شاعری کې چې تاسو ته کم عزت، کم نوم، کم بینا، کم مقام حاصل شو. ٹھیک ہے. نه خوشحال خو خدام یې چې یار ډېر شرمن. I feel so small when people say that you don't write in your original language, in your paternal language or motherland tongue or anything. So it doesn't, it hurts me and I blame myself for that. Why I پښتو کې ماړو چرته شعر نه دی جوړ؟ نه پرشین کې ما کړی لیکن اردو کې نه کړی. اسی پښتو شاعری ګورئ؟ Sometime Kalendar Mahmand and Aisha Mathoon was my very good friends. Both have passed away. Aghi poetry, Ghani Khan poetry, da khuma delta Hashim Khanam lagya de, Hashim Babaram. But you know, this group was my very close. فارسی کې چې تاسو والد محترم فارسی کې بم کول، تاسو خپل فارسی کې شعر اول نه اوس مې څه لیکلی هغه I can't recite it here. لکه اوس فارسی کې اجي بوکتی د قتل باندې I wrote three couplets for Awais Ghani. But I don't remember now. It's good for you if I don't recite. د بوکتی په غم کې لکه تاسو لیکلي غم کې نه. The way he was killed, it was, I think that Pakistan, they have cut the Balochistan from your country. خو جی احمد فراز صاحب خو لکه ټول عمر د انقلابي تحریکونو او د لیفټسټ تحریکونو د ترقي پسند تحریکونو هم یو صفای پاتې شوی دی. بوکټي صاحب یو غټ سردار، یو جاگیردار، دا منم چې هغه سردار و دا but he was people's representative and Balochistan
is not happy with that murder, and I honestly tell you and painfully tell that Balochistan is going to separate as history is going to repeat as East Pakistan. You, with your army's foolishness and leadership, they separated. Every د بلوچستان په حالاتو کې او د مشرقي پاکستان په حالاتو کې تاسو سره مماثلت ښکاري؟ بالکل ښکاري. You know, there also the army played a very dirty role in East Pakistan, killing all the intellectuals and killing all the people who were there. And so many thousands and thousands were raped and everything. And here it was not the other side of other part of my statement, but they killed people and they bombarded, and it was Musharraf whim or cowardness that he killed that man. خو دوی وایي لکه د مشرف صاحب نوم تاسو واخیستو چې د بلوچستان او د مشرقي پاکستان په حالاتو کې هیڅ موازنه نشي کېدی ځکه چې هلته کې انډیا وه، هلته کې دا وجه وه، هلته کې دا وجه وه، دلته کې هغه فیکټرز چې دي هغه نشته. وایي دا ټیک دی چې هغه انډین رالو. You know, when army occupies a country, the only way is that another army should defeat that army, and then only they leave the country. The East Pakistan case, this happened in East Pakistan. They think that they are going to, because there is no other force to counter them. But people themselves will rise, and they are rising, and they don't realize they are not going to live forever. But what other arguments they are giving? دی وایي چې یاره یو خو دا ده چې په مشرقي پاکستان کې که موږ وګورو لکه دلته کې اوس په بلوچستان کې یار محمد رین دی، جمالي دی، دا قسمه نور یو شمېر سرداران چې دي هغه د حکومت تر څنګ ناست دي. نو هغې خلک وایي چې لکه یو خو په مشرقي پاکستان کې داسې څوک نه و چې هغه د حکومت تر څنګ ناست و. بل فرحت صاحب په دې باندې لږ ستاسو نظر غواړم. تاسو ټول عمر لکه ډېر نږدې نه د پاکستان د حالات هم کتلي دي چې دوی وایي چې لکه دا سرداران چې دي او دا خلک چې دي دا د ترقۍ دشمنان دي، دوی خپل قام وروسته ساتل غواړي. دا ټیک ده تاسو. I agree with you. Then why they have kept sardars on their side? अगर सरदार कौमों के ये अवाम के ख़िलाफ़ हैं तो फिर उन सरदारों को जो इनके साथ हैं वो ठीक हैं और जो इनके साथ नहीं हैं वो गलत हैं. बात तो ये है. बुख्ती एक रिस्पेक्टेबल आदमी था और अभी तक मैं जानता हूँ कि उसकी रिस्पेक्ट है और लोग उसके लिए ये ज़ख्म इसको अभी तक their wounds are oozing blood. The thing is दही चिकड़ी दा जुल्म चिकड़े दा आई विल कॉल इट ए नेकेड मर्डर ऑफ बुख्ती. अपने लोगों पे ये इस तरह करते हैं, बंदूकें चलाते हैं, अपने लोगों के पैसे से ये लेते हैं सब असला और अपने लोगों को मारते हैं और ये चोरी से आके दाखिल होते हैं. पहले who has elected him? Who gave him the right to overthrow the دغه یو دا خبره چې کېږي چې دا خلک چې دي لکه تاسو کوي چې کم سرداران نن څه د دوی سره ناست دي. یو وخت داسې و چې په خپله باندې بوګټي صاحب هم د اسټابلیشمنټ ملګری او د دوی په وینا باندې د بري خلاف اپریشن وشو. نو دا خبره کېږي چې دا خلک چې دي اسټابلیشمنٹ او سرداران جاګیردار دا یو شی دی کله یو خوا بل خوا دوی وایي چېرې بوګټي صاحب killing is not the answer. یو بیماری هغې باندې تاسو سوچ وکړئ، ډایلاګ وکړئ، سمجھوتا وکړئ. دا نه دی چې because you hold a gun you shoot me. هغه دی خو ویل shoot him. خو یو بریګیډیر وایي you don't say nakedly this but we will do it in our manner. نو دا خو ستاسو چې اوس ایج څونه دی؟ ایج سره څه کېږي؟ زه I am an old man now. نه چې ماشاءالله د جذبې لحاظ سره د خیالاتو لحاظ سره خو هماغه شان ځوان یې، خو زما مطلب دا و چې لکه پاکستان څه وخت جوړېدو هغې وخت کې؟ I'm 70 now, plus 70. Pakistan 47 کا جوړ شو. نو I was in 8th or in 7th or داسې و.
د دې باره کې چې دا خبره کېږي لکه مصیبت دا دی زموږ ملک کې څوک انټلیکچولی چې دی نو هانیسټ اوپینین ډېر کم خلک ورکوي. زموږ پالیټیشن دي هغوی خپل هغه خاص تعصبات او هغې کې ګوري. یا زموږ دا چې یو خبره کېږي چې زموږ غونته نسل ته چې یو طرف وایي چې دا پاکستان چې دی دا انګریزانو جوړ کړی دی او بل طرف وایي چې نه پاکستان چې دی دا خو د انګریزانو خلاف او قائد اعظم او علامه اقبال. ستاسو خپل دغه څه دی چې تحقیق چې دا پاکستان چا جوړ کړی ولې جوړ شو؟ Pakistan, different factors دي, so but I won't go in this debate. I don't want to hurt the feeling of people who say one thing or the other. But the country has its own now existence. As reasons, whatever the causes may be, or who made it, or who made. Who's Pakistan your reality? Your Pakistan reality there. This is, I was telling the Indian people also. That forget about the past, who made this. But now it is reality and let us accept the reality. और इस लोगों की जो अपॉर्चुनिस्ट है इनका वो हशर होगा कि पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर, आई एम सॉरी टू से दिस, कि ये अगर फ़ौज रही, पहली फ़ौज ने आधा मुल्क तोड़ा, अब ये दो सूबों को, हमारे बलूचिस्तान में क्या अच्छा जो इन्होंने किया उन पर क्या हुआ, जो सरहद में उन्होंने वज़ीरिस्तान में जो किया. मैं आपको कहता हूँ कि ये फ़ौज नहीं, पाकिस्तान में जितना कश्मीर आज आपके पास है, आई वॉज इन कश्मीर, I volunteered myself and with my friends, classmates, Edwards College का एक वो गया था और मैं भी उसमें था जब हम जंग शुरू हुई थी. फ़ौज ने कुछ भी नहीं किया. जितना आज कश्मीर आपके पास है ये वही वज़ीरी हैं, इन्होंने हासिल किया ट्राइब्समैन जिन्होंने कश्मीर हासिल किया, जिन पे हम बमबारी कर रहे हैं, जिनके बच्चों को मार रहे हैं, जिनके लोगों को मार रहे हैं. زموږ چې لکه د بده ورځ چې نن د پاکستان کومه ده او لکه چې خبره دې حد ته را رسېدلې ده چې لکه ستاسو غونته مشران هم د پاکستان د فیوچر په باره کې چې دي نو هغوی په تشویش کې دي. دې ورځې ته چې موږ را ورسولو تاسو ته څه ښکاري چې صرف ذموار د دې فوج دی که نه زموږ د سیاستدانانو، زموږ د انټلیکچوال، زموږ د دې خلکو پکې لاس شته؟ خو بټ لاست هغه چې یي که نه وار چې یي I think that it was diseased by so many other factors. For last 30 days ago, last 60 چې کنه اخري 60 دی ویل دا چې مونږ ګورو لکه د احمد فراز صاحب ما ته وایي کنه فوج څه کړی ده. What is فوج contribution? هغوی دا سوال کوي چې لکه پالیټیشن څه کړي دي، انټلیکچوال څه کړي. هغوی بېنظیر ته وګوره، نواز شریف ته وګوره. جی نو are we going to compete evils? دی خو دې دپاره راغلي وو که نه چې هغوی سره دا خراب وو، دا خرابیان وو، دا به مونږ ایول به ټیک وو. دا خو بس سوچو. If you come, if I occupy and give an excuse that I will reset the whole thing and I spoil it further, no, what's the justification of my coming? خجي یو مونږ دا ګورو چې لکه احمد فراز صاحب د ضیاء الحق خلاف، یعنې هغه هم یو فوجي ډیکټیټر و، د هغه خلاف خو ډېر اکټیو و، بلکې ستاسو هغه یو نظم هم په هغه وخت کې ډېر زیات پېښور قاتل او ډېر مشهور شوی و چې خلک وایي. خو لکه احمد فراز صاحب د ایوب خان خلاف چې کوم وخت کې هغه وخت کې ظاهري خبره چې احمد فراز صاحب ښه ځوان به و، مټې هر څه به هم تکړه وي، هغې خلاف هم هغه عمره اکټیو نه ښکاري او د مشرف خلاف هم هغه عمره اکټیو نه و. دا څه وجه؟ نن جو اکټیو یم هغې وخت کې वो की सरेदार तो गिरी هغه چې کنینګ پارک کې هغه چې स्टूडेंट هغه باندې فایر کړو. نماز نظم لیکل چې एक बूंद थी लहू की सरेदार तो गिरी क्या نه خو لکه د ضیاء په وخت کې خو د جیلونو ویلونو مرحله هم راغله، په دې دوه وختونو کې رانله. In Ayub's time, you know, people were confused. I was also a confused person. دا څنګه رالو او څنګه بیا وروسته چې هغه و چې بی ملټري is a curse not a bliss. نو بیا څه سمجھ بیا دا ضیاء was the worst. کوڑے ووڑے مارنا شروع کر دیے اس نے جیل میں. ان سے بھی ہمیں میں تو لکھ رہا ہوں، میں نے اتنا لکھا ہے ان کے خلاف کہ میڈیا پہ میں ابھی پڑھ بھی رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. جو د دې ضیاء د مشرف په وخت کې
تاسو چې خپل دا ایوارډ کم واپس کو وجه څه وجه وجه دا دی چې دا دروغجن دی دروغو دی هغې ویلو چې زه به وردي لرې کړم پوری قوم سره د ټلویزیون باندې وعده کړې او مونږ سره مو چې بھئی I am temporary for some time and I believed in him but he cheated the entire nation and a cheat cannot be acceptable to me as the head of the head says it, not as a friend I will accept him تاسو سره چې څوک دوکه وکړي personal friend سي will you trust him again نه جی خو ایوارډ خو تاسو له هغې څه د خپل جیبه یا د کور نه درکړی خو د پاکستان هغه پاکستان و but because he gave to me I gave it back to him and ما دپاره ټولو نه زیات ایوارډ قیمتي ایوارډ دی خلکو مینه او خلک څومره چې مینه ورکړې I think that nothing can replace it او دلته نه هر ځای کې چلته چې پاکستانیان دي او انډیا کې او even other countries told like no its award is واپس بلکې دی ما ته خط لیکلی ټول ایوارډز چې دي هغه انل کوو مونږ the president has asked us to annul all the مالوخي نور ایوارډونه نور ایوارډ چې مایله سیول ایوارډ والا چې هغه نه ورکوم زه اول دی وایي دا ما واپس و نو هغه وایي چې نه چې پخوا چې کوم هغه ایوارډ سیول حکومتونه ورکړي وو هغه مو وایي ځکه چې یو لکه بعضې مخالفین خو هر ځای کې هغوی دا خبره پکې کوي چې چونکې احمد فراز صاحب مشرف صاحب حکومت چې ړومبورزو کې راغی نو دوی سره هغه خپله عهده چې وه برقرار وه چې اوس هغې نه لرې کړه نو ځکه دوی دا نه ما خو اوس نه دی کړې ما عهده خو دا 2 کاله کېږي چې I have left my job هغې خو ما ته ریټین کړلو but after my interview because I was speaking truth on the television ما ویله چې فوج اور सिविल में जब मैं उसमें था MD था उसका उस वक्त भी मैंने इंटरव्यू में कि उसका अपना अपना रोल होता है जैसे हॉकी है फुटबॉल है उसके अपने एक गोली होता है एक हाफ बैक हाफ फुल बैक मतलब ऐसे که هر څه شاعر د اردو یې نوم او مقام مبادی که جوړ کړي خو رګونو کې پښتانه وینه ظاهري خبره ده چې ګرځي د پښتون نسل لپاره لکه دا 2-3 خبرې کېږي چې ځینې خلک ورته وایي چې هغه پښتانه بالغ کېږي چې یو به شي او دا ډیورنډ لاین دی بند شي بل شي بل خلک دا وایي چې نه د پښتون ښه ورځ هم په دې کې ده چې افغانستان کې دې خوشحاله شي دلته هم دې خوشحاله شي کوم طرف ورته تاسو چې خبره دا ده چې هر ځمکه چې د افغانستان وي که پاکستان وي که څه بل ځای پښتانه چې دي که نه هغې خپل کلچر دی خپل تهذیب دی خپل ژبه دی او خپل انټیګریټي دی I have yet to see another nation who has داسې پښتو هغې کې غیرت وي نو they are wiser people than me they can do according to their own interest so نشم I can't be an advisor to them کہ یہ کریں یہ نہ کریں مگر اچھی بات یہی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور اپنے آپ کو متحد رکھیں نه جی لکه پاکستان کې یو طرف ته مونږ ګورو لکه ستاسو غونته مقام هم پکې پښتنو ته میلاو شي نور په دغه کې مخکې لاړ شي سوال زما دا دی چې په پاکستان کې دننه پښتون ته د مخکې تلو اپرچونټیز شته ځینې خلک وایي د پاکستان کوم سټرکچر دی دی کې دا پاسبل نه ده نه پاسبل خو دی ولې چې ایون if there is stone the water peeps through that seeps through that دا نه دی خپل ځای پښتانه can make their way out او دا خدا دې چې هغې کې خپل انټیګریټي یې قایم ساتي خپل اوس ولی خان نو خلک هغې نه اټک ناندیخ هم راغلی دي او کراچۍ نه هم کې هم راغلی ده اوس پنجاب کې لګیا دي خو یو خو پنجاب پریس نه دی دې سره ډېر کړې ده زیاتي کړې ده خاص طور پې نوای وخت چې دی غداران دي او دا دي او دا دي او بل دی content themselves to the boundaries no I think that they should overspill now
leaving the boundaries and everybody they Karachi کې دومره پښتانه دي زموږ سیند کې هغه MQ نه زیات به خو بس دا دی چې دې کې څه اورګنایز نشته. همداسې لکه پښتانه چې نن سبا دي نو د یو ډېر نازک وخت نه تېرېږي. تاسو وختي په خپله د وزیرستان خبره وکړه، د افغانستان حالاتو ته موږ وګورو، د پاکستان حالاتو ته موږ وګورو. په دې کې د بچاو دپاره او د روڼ سبا دپاره پښتنو ته مختلف لیډرز مختلف لارې پروپوز کوي. یو لاره هغه ده چې کوم ورته مولا محمد عمر او مولانا فضل الرحمن صاحب پروپوز کوي، د جهاد د توري. بله لاره هغه ده چې کوم ورته حامد کرزی صاحب او مشرف صاحب پروپوز کوي، د روشن خیالۍ د امریکې سره د ملګرتیا د بل څه د یو یعنی انټلیکچوال په حیثیت کومه لار تاسو نن کرزی هغه بیان لیکلی ده جی چې پاکستان موږ سره دا کوي او دا کوي. ایکچولی دواړو دپاره چې امریکا چې دی که نه وي اټس ناٹ ډیپینډیبل پارټنر ایون. هغه یې خپل هغه مسله حل کړي نو ډیم ود ادرس. دا مشرف سره هم دا دي چې they need one person. هغه وایي چې instead of buying a parliament of 360 people, it's easier to buy 1 or 2 generals. No, he has been purchased by Americans. اور دومره بزدل شخص دی چې هغه یو ټلیفون وکړی چې سرنډر. دا خو زموږ فوج دا کردار دی. اوس کرزی هم نن بیان ورکړی چې ما سیو کړی ده دې ته مشرف ته کني افغان دلته هغه شوی چې دا بات غیب و. نو اوس پالیټکس اور پښتانه خپله پارټي دی. نه د مولا محمد عمر چې ورته کومه لار ښیي د امریکې سره د شجاعت دغه لار ټیک ده؟ نه هغه دیکھیں ایک سچویشن میں ٹھیک ہے. اگر وہ امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اپنے ملک میں انٹیگریٹی کا لا سکتے ہیں، انصاف لا سکتے ہیں، چاہے اسلامک اس سے لائیں جس سے لائیں، لیکن اگر لوگ خوش ہیں اسے تو ٹھیک ہے. اگر لوگ خوش نہیں ہیں تو خود انہیں ٹاپل کر دیں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی امپوز کریں کہ چونکہ وہ ہماری نظریات سے نہیں اختلاف مطابقت رکھتا اس لیے ہم اس کو تباہ کر دیں یا ختم کر دیں. یہ نہیں. ملا عمر کو پوری آزادی ہے، ہونی چاہیے کہ وہ اپنے جو بھی ہے اس کے لوگ ساتھ ہیں. صاحب یو وخت داسې و چې لکه په پاکستان کې که سیاسي تحریکونه و که هر څه په هغې کې به د شاعر او د ادیب یو فعاله ونډه وه. بیا د ترقي پسند او د لیفټسټ لکه ادیبانو شاعرانو فیض احمد فیض او حبیب جالب او دا خلک وو. تاسو ته ښکاري نه لکه موجوده سیاست کې چې موږ ګورو دې کې د ادیب او د شاعر هغه ونډه څه ختمه نه شوه؟ دا ولې جي؟ بس the people have perhaps you know it's not poetry or literature or poets or verses public دومره پایمال شوی دی چې اوس څه چې کېږي بس چې هغه وایي بس نور څه نه کوي. او پولیټیکل لیډرشپ شته نه. دوه لیډران هغه بهر دي، غلط یا صحیح دا زه نه وایم بټ دے آر ریسپیکټډ بای یا دے هیو فالوینګز. اوس هم چې راشي ولې یېرېږي دی نه. نو دې دپاره چې هغه راشي نو بیا هی از نو لانګر دی. د رایټسټ چې کوم ادیب او شاعر او یا دغه خلک وه خو موږ ته نن هم فعال ښکاري، هغوی ځان له یو طرف دغه کړی. دا ترقي پسند او لیفټسټ چېرته لاړه جي؟ ولې دوی سایډ ته شو؟ اصل کې یعنې یو په دې ټول د مشرف صاحب پرې دور کې موږ یو احمد فراز صاحب ولیدو چې هغه مخې ته راغی خپل ایوارډ یې واپس کړو. نور خلک چېرته؟ نه خیر لیفټ خو نه دي. اوس ولې چې after debacle of Russia, socialism or communism or such a people's right, fighting for people's right, aga diminish show. After a pause, maybe that people find out some way, other way, who's lull there. But this lull is before the storm. لږ جي ذاتي ژوند ته بیا راځو. احمد فراز صاحب خو وایي چې کوم د حادثو ذکر او حادثې خو ډېرې ډېرې شوې. واده بیا ستاسو جي لکه د خپلې مرضۍ وشو که نه څنګه چې زموږ پښتنو کې ارینجډ میریجز کېږي؟ بس یار this is very sensitive subject. شوی و بس ٹھیک ده. I have got now 3 sons and I don't have any جینے نشته. بس
I'm happy with my sons. They are nice kids. سارمان مو په زړه پاتې دی جی که ټول ارمانونه مورې جوړ If I'm asked, what will you do in your next life if you are given, I would say Ahmad Faraz. I'm so satisfied with my life. There are certain things. دا دومره ارمانونه چې څه پوره کېږي څه پوره نه کېږي نو بس دا ټیک ده most خو دا one thing which gives me satisfaction that it's not easy to earn people's love. I have done nothing, as I was telling you. I have never work hard, never work hard. ما څه محنت نه دی کړی څه مشقت نه دی کړی خو بس دا دی چې خلکو بس دا بلس عزت مینه شهرت مو بې پناه وګټل ارمانونه هم ټول ورېجول خو جي لکه تاسو وختي چې کوم ستاسو یو فیورټ شاعر او په تیرو شاعرانو هغې په آخري وخت کې یو خبره کړې وه چې عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن خبره کړه مومن کړې وه جي آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے داسې څه فیلنګس خو ستاسو نشته د مومن غونته کې یعنې تاسو دې معاملې سره خپل مذهبي او آخرت لحاظ سره سیټسفاید روان یې اصل کې دا خو بیا ډېر اوږده بحث دی چې وټ از عاقبت وټ از آخرت وټ از مذهب دا خو بیل یو سبجیکټ دی خو ایز اے هیومن بینګ whatever I had, the span of life I have lived happily or unhappily, but I was satisfied with that. دا خو راضي که نه نشیب و فراز خو ژوند کې راضي او بس دا هم دی چې فراز پاتې دی فراز صاحب نه زما تسکین کېږي او یقینا چې نه به زموږ د کتونکو تسکین شوي په دې خبرو او په دې دغه باندې خو بهرحال موږ به خپله هغه آخري مینه به زه یم چې په دې باندې به موږ ماته کړو ستاسو یو هغه چې زما ډېر زیات خوښ دی سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں زم جی که هغه زمونږ کتونکو ته خو جي هغې کې به ځان نه خلاصوي هغه به جي ټول وایي جي په دې سره بیا زه ستاسو نه اجازت غواړم نه بس جی اچھا ٹھیک ہے کوای جی زبانی به تاسو ته یاد دي کتاب ما سره پروت دی جی سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں تو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں سنا ہے درد کی گاہ کے چشم ناز اس کی تو ہم بھی اس کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کو بھی ہے شعر و شاعری سے شغف تو ہم بھی معجزے اپنے ہنر کے دیکھتے ہیں سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں سنا ہے دن کو سے تتلیاں ستاتی ہیں سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں سنا ہے حشریں اس کی غزال سی آنکھیں سنا ہے اس کو ہرن دشت بھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کی سیاہ چشمگی قیامت ہے سو اس کو سرمہ فروش آہ بھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کے جبیں سنا ہے آئینہ تمثال ہے جبیں اس کی سنا ہے آئینہ تمثال ہے جبیں اس کی جو سادہ دل ہیں اسے بن سنور کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب جلتے ہیں سو ہم بہار پہ الزام دھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں کتر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت مکیں ادھر کے بھی جلوے اظہر کے دیکھتے ہیں رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں چلے تو اس کو زمانے ٹھہر کے دیکھتے ہیں کہانیاں ہی صحیح سب مبالغے ہی صحیح اگر وہ خواب ہے تعبیر کر کے دیکھتے ہیں اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ډېر ښه جي اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں ګرانو کتونکو وخت نور اجازت نه راکوي کوچ به کول غواړي د احمد فراز صاحب سره دا ښکلی خوږ او ترسکون او ګټور محفل به
اختتام ته رسول غواړي. نو ځکه د دې دعا سره او د احمد فراز صاحب د ډېرې مننې سره او د دې دعا سره چې هر چرته روغ جوړ او خوشحاله اوسئ،